जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथम जानिबा आजिर दिन संपर्क में, आजिर तिथि नक्षत्र संपर्क में। आज हूँ 10 जानुआरी मासर 10 तारिख शनिवार 2026 मसीहा ओडिया रे माघ मास कृष्ण पक्ष सौरमान रे धनु 26 दिन। दर्शक बंधु आज हूँ अष्टका श्राद्ध। आज रामानंदाचार्य आज हूँ जन्म जयंती। आसतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज सप्तमी तिथि सूर्योदय परठारु दिवा 8 घंटा बा सकाळ 8 घंटा 4 मिनिट पर्यंत भोग होउचंती। सकाळ 8 घंटा 4 मिनिट परे अष्टमी तिथि आरंभ होउचंती एवं दिन तमाम अष्टमी भोग होउचंती। आज दिन नक्षत्र हस्ता नक्षत्र सूर्योदय परठारु अपराह्न 4 घंटा 7 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। अपराह्न 4 घंटा 7 मिनिट परे चित्रा नक्षत्र आरंभ हेबे एवं दिन तमाम गति करिवे। आज कन्या राशि रे चंद्रमा सूर्योदय परठारु भोर 5 घंटा 24 मिनिट पर्यंत कन्या राशि रे रहिबे। भोर 5 घंटा 24 मिनिट परे कन्या राशि को परित्याग करी तुला राशि को गमन करिवे। आसंतु जानिबा आज दिनर घात बार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज वृष सिंह एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर आज होछि घात बार। वृष राशि व्यक्ति विशेष कर घात बार सहित घात चंद्र। तेणु वृष राशि व्यक्ति विशेष दिनटी अधिक सावधानता व सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। जानवाहन में कौन समस्या, स्वास्थ्यगत समस्या, कौन निज लोकों ठारू आपणकर मत पार्थक्य मतांतर बा निज लोकों सहित कलह दिनटे देखा दी पारे। ठंडा कफ ज्वर भली समस्या देखा दी पारे। तेणु यही 3 राशि व्यक्ति विशेष वृष सिंह कन्या राशि व्यक्ति विशेष सतर्कता अवलंबन करेंगे। वृष राशि व्यक्ति विशेष अधिक सतर्क अवलंबन करेंगे कारण घात बार सहित घात चंद्र मध्य रही। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउ खाद्य को आपण माने ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने नारिकेल अर्थात नडिया को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। आपणकर पिठा पणा तरकारी रे नडिया व्यवहार करंतु नाही। नडिया करा बा मिठै को खांतु नाही। दर्शक बंधु आज समस्या समाधान ने आमे जानिबा जे जातक रे अनेक समय आमे देखू किछिटा ग्रह दोष कारण किछिटा ग्रह समस्या कारण पिला माने अबाध्य होइतांती। पिला माने कथा मानती नाही। एपरिकी पिला बा पुओ बा झियो बहुत बड़ होई जिबा परे मध्य तांकर ज्ञान आसीबा परे मध्य बा पिला माने कर्म करि सारिया परे मध्य चाकरी बाकरी करि सारिया परे बा से माने वेल सेटल होई सारिबा परे मध्य पिता माता को चिंता रहे कारण से मनोमुखी काम करती। पिता माता को आडभाइस को आदौ ग्रहण करती ना, उपदेश को ग्रहण करती ना किंबा पिता माता को सम्मान दिंतु ना। तेबे आज आम आलोचना करिबा संतान अबाध्य कहीं होता है। संतान अबाध्य रही होगा पछरे जातक बा ग्रह स्थिति रे को ग्रह दायी बा तार कारण कौन एवं आम आलोचना करिबा आउ एक प्रमुख विषय मध्य जे आपणकर धरंतु 2 बा 3टी संतान अछंती बा 4टी आपणकर संतान अछंती। बेले बेले देखा जाए जे गोटे संतान बापा माँ को बहुत पचारे बहुत भल पाए आउ 2-3 जन भल पाती ना बा 4टी संतान मध्य बा 2टी संतान मध्य जड़े भल पाए जड़े भल पाए ना। तेबे आपण कौन वर्तमान समय रे आपण को पिला जो छोट भी होता कि मध्यवस्थार अछंती बा पिला माने आपण को प्रकृत में बड़ हो जाइछंती चाकरी बाकरी करिसंती तेबे को संतान आपण को अधिक भल पाइबो ताहा कौन जातक जना पड़िबो। ताहा कौन जातक जानी हबो जे प्रकृत में मोर 4 पुओ झियो कि 5 पुओ झियो को पुओटा बा को झियोटा मते बेसी भल पाइबो भविष्यत को बा वर्तमान को पुओ बा झियो जदि बड़ हो गलेनी जदि छोट अछंती ताले भविष्यत को किए अधिक भल पाइबो किए अधिक मोर सेवा करिवो। एवं वर्तमान मध्य समस्ते कहउछन्ती भल पाउछन्ती जेजा बाटे जे अछंती किए बेसी मोर केयरिंग नबो किए जदि मोर किछि असुविधा हो गला मोर जदि किछि समस्या हो गला स्वास्थ्यगत किए मोर अधिक देखाशुना करिवो ए कथा कोन जातक जना पड़िबो। हाँ आज्ञा निश्चय जना पड़िबो। तेबे आसंतु प्रथम आमे जानिबा प्रथम विषय जे संतान अबाध्य कहीं होती बा केउ ग्रह कारणरू आमे देखिबा संतान बेसी अबाध्य होइतांती बा कथा आदौ शुणती ना। जदि संतान को जन्म जातक रे संतान को जन्म कुंडली रे जो पिला मानकर जातक रे देखिबे लग्न रे राहु रहिचंती, जो पिला मानक जातक रे लग्न रे केतु रहिचंती, जो पिला मानक जातक रे लग्न रे मंगल राहु सहित युक्त बा मंगल केतु सहित युक्त बा जो संतान को जन्म जातक रे मंगल शनि एकत्र आपणकर लग्न रे षष्ठ रे अष्टम रे बा द्वादश रे अछंती से क्षेत्र में आप देखिए जे
से संतान माने बा से जो जार जातक थी जो पिलार जातक से पिला आपण को कथा अशुणा कर आपण कथा शुणव ना आपण कथा को हुए तो इमिडिएटली हाँ हाँ करदेव कि परवर्ती समय काम करना ना जिदखर स्वभाव हेब बहुत पैसा खर्च कर अपव्यय कर सांगसाथी द्वारा प्रभावित हेब एपरिक कुसंग बा खराब सांगसाथी पड़ी निशाग्रस्त होबार जना जाए बा किछि किछि पिला घरे देखिए बापा माँ कथा आदौ शुणवे ना ट्रेडिंग पाइका पूरा पागल आजिकल जो यूट्यूब रे मो पाक बहुत ये केस आसला बहुत बापा माँ मो पाक आसुँच मन दुख कर आज्ञा पिला बर्तमान आम कंट्रोल बाहर गोटे 25 वर्षर पिला 30 वर्षर पिला बा सी तार चाकरी कलाड़ी तापर आज्ञा ट्रेडिंग करी विभिन्न आप्रे 100 हजार हजार टंका बा लक्ष लक्ष टंका बर्बाद करुच्ची मुझे कमेदेली कहूँ तार 4 गुणा 10 गुणा लस भी करुच्ची क्या कथा आज्ञा शुणुना कि कई पितामाता कहते आज्ञा पिलाटी सांगसाथी टे कुसंगे पड़ जाइए चाकरी बाकरी सब करुच्ची भल ये करुच्ची किंतु ड्रिंक्स करुच्ची सांग सागर एवं मुझे कहली बापा हिसाब से बा बो हिसाब से माँ हिसाब से कहली से ना कहला मत प्रत्युत्तर देला बा मो संतान मत भल पाऊना बहुत कष्ट पितामाता मैंने जातक देखा मो पाक आस बहुत कष्ट छल छल आखिरे कथा कहते वास्तविक केते कष्ट हो से पितामाता को जो पितामाता आपण मान सेवा आपण मान मनीष कर जो माँ रक्त को आपणकर क्षीर कर अमृत कर पिला को खाइबा देइछि पिलार अली अर्दली सबकि शुणी से माँ को जो पिला आज जवाब दूसरी प्रत्युत्तर दूसरी से माँ को केते कष्ट हो कथार अच्छी कुपुत्र भवती कचिदपि कुमाता न भवती शास्त्र कहे पुओ खराब हो पारे केबे माँ केबे पुओर अमंगल चाहिब ना पुओ सब भल रहू एवं झील सब भल रहू हाथी बनस्थ रहिले भी राजांकर एक कथा माँ सब चिंता करे बापा सब चिंता करती किंतु जदि पिला कुपथगामी हुए जो पिला को आप मनीष कर हाथ धरी आग को नहीं पेटर भोक को मारी कष्ट अर्जित धन पिला को देइचंती एवं से पिला आज आपण कथा शुणुना बा किसी लेवल को गलापर से आपण को सम्मान दौना किंबा वर्तमान से लेवल को जापारी ना हुए जे आपण को पैसा को अपर्याप्त भाव में खर्च करुच्ची आपण कहले विरक्त होची ताले केते कष्ट हो आपण को तेणु संतान अबाध्य हेले पितामाता को बहु कष्ट होता है बृहस्पति होचंती संतान कारक जदि आपण जातक देखिए बृहस्पति राहु सहित युक्त होइछि आपण जातक बृहस्पति राहु सहित युक्त होइछि आपण जातक बृहस्पति शनि दृष्टि अच्छी आपण जातक बृहस्पति वृषरे बा तुलारे थाई राहुयुक्त होइछि बा राहु दृष्टि अच्छी ताहले डेफिनेटली देखिए पिला आपण कथा शुणव ना जिदखर हेब भविष्य को से संतान जो संतान जोग थी आपण जातक ये जोग अच्छी दुर्जोग को आपंकर गोटे संतान आजिकल तो प्राय लोक गोटे संतान ताल आपड़ जानवे भविष्य को पिला को आप देखी चाह कथा कहे आपण को आडभाइस से मानव ना ताको कहते गुरुचंडाल दोष बृहस्पति राहु एकाठ रही तेणु एभली क्षेत्र हे पिला तार जिदखर हे तार निज मनमर्जीर काम कर जदि ता मनमर्जीर काम करुचे आप बाबा कहते आप भल बापा माँ जदि आपड़ अटकैले भल बाट गाइडेंस देले भल कथा कहले आप शत्रु एभली स्थिति जात हो तेज अनेक समय व्यक्ति विशेष चिंता करती जे मोर धरतु 3 बा 4 पुओ झील बा 5 पुओ झील कौ पुओ बा कौ झील मत अधिक भल पाइब जो संतान मान मध्य कौ संतानटी मत भविष्य को मोर देखाशुणा कर ये प्रश्न कौन जातक मिल यार उत्तर कौन मिल निश्चय मिल आपणकर लग्नर पंचम भाव आप जातक निजे देखु लग्नर पंचम भाव हूँ संतान भाव 5th हाउस संतान हाउस हूँ संतान हाउस सेमती जातकर 11th हाउस संतान हाउस आप कहे समस्त शास्त्र प्राय कहुई पंचम भाव संतान भाव आप एकादश भाव कहले एकादश भाव नाड़ी एस्ट्रोलोजी अनुसार बा दाक्षिणात्य साउथ एस्ट्रोलोजी अनुसार एकादश भाव हूँ प्रथम गर्भ फास्ट इश्यू प्रथम संतान बा संतति ज्येष्ठ संतान भाव हूँ एकादश तेणु आपण जातक देखु जदि आप एकाधिक संतान अच्छा ताहले प्रथम एकादश बड़ संतान एकादश आणवे 11 नंबर घर आणवे जदि एकादश भाव अच्छा एकादश स्थान को गुरु देखुंट एकादश स्थान में बसी ग्रह एवं आपण लग्न धरतु आपणकर मेष लग्न एकादश बस मंगल ताले ज्येष्ठ संतान आपको 100% बहुत भल पाइब
ଆପଣଙ୍କ କେୟାର କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ, ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ବୁଢ଼ାପା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଧରନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲେ ଶୁକ୍ର ରହିଗଲେ, କିମ୍ବା ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେଠି ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାର କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାରୁ ଆପଣ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିବା, କିଛି ତାଠାରୁ ଚାହିଁବା ଇଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ ଧରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଯିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ପଞ୍ଚମରୁ। ଧରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ମିତ୍ର ରବି ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମିତ୍ର କିଏ ନା ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ରବିଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବା ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପଚାରିବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ଧରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୁଭଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗ୍ନକୁ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଆମେ କେମିତି ବିଚାର କରିବା। ପଞ୍ଚମର ଭାଇ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଭାତୃସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଏକାଦଶ ହେଉଛି ବଡ଼ ସନ୍ତାନ, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ, ପଞ୍ଚମର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ତଳଟା ତାର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମର ତୃତୀୟ କ'ଣ ହେବ ନା ପଞ୍ଚମର ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ 1, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ବଡ଼ ନ ପଚାରୁ, ମଝି ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ପଚାରୁ, ତୃତୀୟ ପଚାରିବ, ଭଲ ପାଇବ। ଯଦି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୋର 4 ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୃତୀୟର ପୁଣି ତୃତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପୁଣି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ତାର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜାତକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଲଗ୍ନ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଲଗ୍ନ, ଯେମିତି ଆପଣ ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧରନ୍ତୁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ମିତ୍ର ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ତାର ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳିଆ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଆପଣ ପାଇବେ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର, ମେଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମିତ୍ର, ଲଗ୍ନରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର କେୟାର ନେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ଟା ପୁଅ ବା ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ଆମେ ଦେଖୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପୁଅ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଜଣେ ବା 2 ଜଣ ପୁଅ ବା ଝିଅ ବାପା ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବା ପୁଅ ବାପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜଣେ ମା ପାଇଁ ପାଗଳ, ଜଣେ ବାପା ପାଇଁ ପାଗଳ। ତେଣୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଜନ୍ମ ଜାତକର ତାରତମ୍ୟରୁ। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଜାତକରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ କେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବା କେଉଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନର ଜନକ ବା ଜନନୀ। ତେବେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ରତ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 108 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସନ୍ତାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ 108 ବେଲପତ୍ର ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁବାଟକୁ ଆସୁ ବୋଲି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗକାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଆପଣ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗକାରକ। କାରଣ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନେ ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ କିମ୍ବା ଉପରତ୍ନ ହିସାବରେ ୟେଲୋ ଟୋପାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କଲେ ଇଏ ସଦ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
ସେଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ରତ ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବ୍ରତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର କଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଆଶା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ। ତେଣୁ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅନାଇ ବସିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟି କିପରି ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷରାଶି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବା ଜାଗାବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ବିବାଦ ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ବା ମୁଗ ଦାନା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଦିନଟିରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆଜି ରୋଜଗାର କରିବେ ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନିଜ ପୋଷାକରେ ପକାଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ଦିନଟିରେ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଥିବାରୁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏପରିକି ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟର ସଂସ୍ପର୍ଶାରଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପଣ କଡ଼ା କଥା ଟିକେ କହିପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ
शेयर मार्केट ठार दूरे रुहंतु जमा आज कौन इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट करंतु ना आपण शुभ रंग धला सबुज गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से नंबर 2 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जो आप बाहर को जाउचंती भगवान गणेश को दर्शन करंतु भगवान गणेश निकट में बुंदी लड्डू लगी करी दूरयात्रा करंतु। सिंह राशि आयर स्थिति आपण उत्तम रहिबो विभिन्न दृष्टिकोण आप आयर स्रोत बढ़िबो बा लाभवान हो पारिबे दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो भाई भौणी सहित सुसंपर्क स्थापन करेंगे कर्म क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी आप प्रशंसा करेंगे पूर्वर जो बाधा विघ्न थिला से बाधा विघ्न दूरीभूत हेबो आपण शुभ रंग सबुज लाल एवं हलदी आपण शुभ संख्या नंबर 1 को व्यवहार करंतु एवं अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जो आप बाहर को जाउचंती तंबा ढाल आपण जल एवं गोटे रक्तवर्णर पुष्प अर्थात मंदार फूल थई सूर्य को जलार्घ्य प्रदान करंतु मंदार फूलटी मध्य अर्पण करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो। कन्या राशि देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो पूर्वर जो योजना गुड़िक थिला से योजना गुड़िक वास्तव रूपरेख दे पारिबे कर्म क्षेत्र साधारण कथा को नहीं चिके चिंतित हो पारती पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो व्यवसाय माने व्यवसाय अर्थ उपार्जन करेंगे गृहिणी मानक पई विद्यार्थी मानक पई दिनटी शुभप्रद रही आपण शुभ रंग सबुज नील आकाशी शुभ संख्या नंबर 5 एवं 6 उभय संख्या को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण घर जो दूरयात्रा करुचंती सेतबेले गोटे सबुज रंगर रुमाल निज पाखे रखंतु बा मयूर चंद्रिकाटे पाखे पर्स पकेट रखी दूरयात्रा करंतु शुभ फल प्राप्ति करेंगे। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति दिनटी किपरि बीतिबो। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष कर्मक्षेत्र को नहीं दूरयात्रा करेंगे पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री ए क्षेत्र में जो मैंने कार्य करुचंती बा व्यवसाय करुचंती से माने सुनिश्चित भाव शुभफल प्राप्ति करेंगे साहित्यिक संगीतिक लेखकों दिनटी शुभप्रद रही आज दिन में कौन अनुष्ठान द्वारा आप संवर्धित हो पारती संवर्धना लाभ कर कौन विवाह व्रत मांगलिक कार्य योगदान करेंगे दाम्पत्य जीवन में किसी अशांति थे दूरीभूत हो भ्रमण जोग थिबारु दूर स्थान को भ्रमण किंबा बंधु दर्शन जोग रही शुभ रंग धला सबुज नील यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से केवल नंबर 6 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर आपण बाहर समय लक्ष्मी नारायण को दर्शन करंतु भगवान नारायण निकटे बा विष्णु निकटे किसी तुलसी पत्र एवं सुवासित धला फूल अर्पण करंतु देखिए दिनटी शुभप्रद हेबो। बिच्छा राशि मानसिक चिंता जहाँ पूर्वर थिला ता दूरीभूत हेबो मात्र स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चिंतित रहिबे शरीर में एसिडिटी बा गैस्ट्रिक कोष्ठकाठिन्य पेटजनित समस्या मुंड बिंधिबा भाइराल ज्वर बा फीवर देखा दे पारे मांकर स्वास्थ्य को नहीं मध्य चिंतित हेबे दाम्पत्य जीवन में छोट छोट कथा को नहीं कलह देखा देव पिलांकर चिंता को नहीं बा संतान मानकर चिंता को नहीं आज चिंतित हेबे आपण दिन भल जाऊ नथिबारु जगी रखी चलंतु अधिक आपण शुभफल प्राप्ति पाई सबुज खैर एवं आपणकर गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करंतु अधिक शुभफल प्राप्ति पाई घर जो आप बाहर को जाउचंती हनुमान को दर्शन करंतु जदि संभव हुए तेबे हनुमान चालीसा पाठ करी यात्रा करंतु। धनु राशि धनु राशि व्यक्ति विशेष दूरदृष्टि संपन्न हेबे
ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ବା ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଭୂମି ଜମି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ବିଚାର ମନକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଦିନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଟିଚରସିପ୍ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆଦି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିପାରେ ଜବ୍ ପାଇଁକା, ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବା ଚାପ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାହା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ସବୁଜ, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଲେଖା ପଢ଼ା ବା ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ବା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।